ہسٹری فیکٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، زمانے کے ساتھ بھاگنے کی دوڑ اور پیچھے رہ جانے کا خوف ہمیں نہ صرف ہمارے خاندان اور بچوں سے دور کرتا ہے بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ انسان اپنے آرام اور صحت سے بھی دور ہونے لگتا ہے۔ بہت زیادہ مصروفیات انسان کو ذہنی خلفشار میں مبتلا کر دیتی ہیں، جس کا اثر ارد گرد کے ماحول اور قریبی رشتوں پر پڑتا ہے۔ کام جسے ہم نوکری، کاروبار اور گھرداری کہتے ہیں، زندگی کے سکون اور روانی کے لیے بہت ضروری امر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ضروری ہیں کچھ ایسی سرگرمیاں جو کی جائیں جن کی بدولت ہم اپنی روزمرہ زندگی میں خوشیاں لا سکیں۔ ہفتے یا مہینے بھر کی مصروفیات کے بعد خاندان کے افراد کے ساتھ شہر کے کسی بھی خوبصورت مقام کی سیر آپ میں مثبت تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ اگر بات ہو شہر لاہور کی تو زندہ دلانے لاہور کا شمار پاکستان کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سیر و تفریح کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور اگر اس موقع میں عید ہو تو کیا ہی بات ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لاہور کی چند ایسی تاریخی مقامات کے بارے میں جن کو آپ ایک دن میں وزٹ کر سکتے ہیں، اور اسے آپ ایک دن کی سیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں لاہور کے پرانے باغات سے۔ لاہور بلا شبہ پنجاب کا ایک ہرا بھرا شہر ہے جس میں بے شمار بڑے اور چھوٹے پارک اور باغات موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے باغات کی تو جناح باغ کو وہ اہمیت حاصل ہے جو لاہور کے کسی باغ کو آج تک حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ایک تاریخی باغ ہے جو اس سے پہلے لانس گارڈن یا لانس باغ کہلایا جاتا تھا۔ اس باغ میں ایک مسجد اور ایک لائبریری قائم کی گئی تھی جس کا نام قائد اعظم لائبریری رکھا گیا۔ یہ شہر کے وسط میں واقع ہے اور اس سے متصل ایک چڑیا گھر بھی ہے جہاں آپ بائی ون گیٹ ون کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس چڑیا گھر میں آپ کو شیر، لیپرڈ اور چیتے سمیت دیگر جانور ملیں گے۔ اگر واپس جناح باغ کی بات کریں تو اس باغ میں بیشتر چھوٹے چھوٹے باغ موجود ہیں جو تاریخی اور مشہور شخصیات کے ناموں سے منسوب ہیں۔ یاد رہے کہ 70 اور 80 کی دہائی میں بے شمار مشہور پاکستانی فلموں کی رونمائی گانے باغ جناح میں ہی فلمیں بنائے جاتے تھے۔ قدرتی نعمتوں سے محبت رکھنے والے لاہور شہر کے مقیم بوڑھے اور جوان آج بھی صبح کی سیر، ورزش یا دن کے کسی بھی حصے میں چہل قدمی کے لیے اس باغ کو ترجیح دیتے ہیں جہاں ہرے بھرے درختوں پر کوئل اور دوسرے پرندوں کی چہچہاٹ اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو قدم قدم پر آنے والوں کا پیچھا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ایک اور باغ کے یا پارک کے بارے میں آپ کو بتائیں تو ریس کورس یا جیلانی پارک۔ لاہور ریس کلب کی جگہ پر ایک پارک تعمیر کیا گیا جس کا نام ریس کورس پارک رکھا گیا۔ بعد ازاں اس کا نام بدل کر جیلانی پارک رکھ دیا گیا۔ اب یہ پارک لاہور میں ریس کورس پارک اور جیلانی پارک دونوں ناموں سے مشہور ہے۔ اس پارک میں ہر سال فن فیئر یا میلہ جشن بہارا کا انعقاد کیا جاتا ہے جس میں ثقافتی فن پاروں سے لے کر روایتی لباس اور مزے مزے کے پکوانوں کے سٹال موجود ہوتے ہیں۔ یہ میلہ ہر عمر کے شہریوں کی توجہ کا مبذول کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ اگر آپ مختصر وقت کے لیے اندرون لاہور کی رونقیں دیکھنا چاہیں تو اندرون لاہور کی رونقیں آج بھی قائم دائم ہیں۔ لاہور شہر نے بہت بہاریں دیکھی اور آج شہر کے بیشتر حصوں کی پرانی عمارات کی جگہ بلند و بالا اور بڑے بڑے شاپنگ مالز نے لے لی ہے۔ اندرون شہر کے باسیوں نے مگر پرانے لاہور کو ختم نہ ہونے دیا۔ اندرون شہر کے دہلی دروازے میں واقع شاہی گزرگاہ سے متصل ایک گلی ہے جسے سورجن سنگھ گلی کہا جاتا ہے۔ سورجن سنگھ لاہور کے ایک حکیم تھے جو تقسیم برصغیر سے قبل اس گلی میں واقع ایک مرلہ کے مقام میں مقیم تھے۔ ان کے بعد اس گھر میں حافظ ضیاء الدین قریشی رہتے رہے۔ سورجن سنگھ گلی کو لاہور کی روایتی اور قدیمی اشیاء کے علاوہ جدید روشنیوں اور رنگوں میں ایسے آراستہ کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے اسے اٹلی کے کسی علاقے سے تشبیہ دیتے ہیں۔ پرانے لاہور کی یاد تازہ کرنے اور ثقافت کے رنگ دیکھنے کے لیے روزانہ کئی سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ لاہور کے ثقافتی ورثے اور روایتی کھانوں کے بارے میں اگر بات کریں تو لاہور شہر کے ثقافتی مقامات میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مسجد وزیر خان اور بارہ دری شامل ہے۔ یہ لاہور شہر کے ثقافتی اور اہم ترین سیاحتی مقامات ہیں۔ یہاں کوئی بھی سیاح جائے بغیر نہیں رہے گا، اور کوئی بھی سیاح اگر لاہور کا سفر کرے تو اگر ان تمام مقامات میں کسی ایک کو بھی چھوڑ دے تو سمجھے کہ اس نے لاہور کا سفر پورا ہی نہیں کیا۔ لاہور کی قدیم روایات اور ثقافت کا ذکر ہو اور اہم کھانے بھول جائیں تو یہ لاہور سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ لاہوری کھانے جنہیں مقامی زبان میں کھابے کہا جاتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔
मशहूर डिशेस में नाश्ते से लेकर वो तमाम खाने शामिल हैं जिनको लोग लाहौर से दूर जाकर भी नहीं भूलते, जिनमें भज्जे के पाए, हलवा पूरी, लस्सी, निहारी, चने, बिरयानी, तमाम रिवायती मिठाइयाँ शामिल हैं। ये सकाफती विरसे और रिवायती खाने बहुत बार घूमने और खाने के बाद भी चाहने वालों के लिए नए और ताज़ा रहते हैं। जॉयलैंड और फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर के इलाके कैंट में वाक़ है, जो एक बड़े तजारती मरकज़ की हैसियत रखता है, जिसमें ख़रीदारी मरकज़, होटल्स, कैफ़े, स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिनेमा हॉल और तफरीह पार्क शामिल हैं, जिसे आम अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि एक ये छोटा सा शहर है। इस स्टेडियम में मेला मवेशियों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें नायाब नस्ल के जानवर नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं और खूबसूरत घोड़ों का रक्स पेश किया जाता है। पाक फौज के जवान हज़ारों फीट बुलंदी से छलांग लगाते हैं और मिलिट्री पुलिस के बैंड खूबसूरत धुनें पेश करते हैं। ख़वातीन की शॉपिंग की ख्वाहिश हो या डिनर का प्लान, नौजवानों ने एक साथ थिएटर एंजॉय करना हो या बच्चों ने तफरीह पार्क में झूलों और आइसक्रीम के मज़े लेने हों, तो इन तमाम के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। लाहौर में वाक़ सोज़ो वाटर पार्क के बारे में अगर आपको बताएं तो लाहौर में सोज़ो वाटर पार्क एक आबी तफरीह पार्क है, जिसे एक फैमिली पार्क का दर्जा हासिल है। ये पार्क जल्लो पार्क के करीब वाक़ है, जिसे थाईलैंड के एक पार्क की तर्ज पर तैयार किया गया है। इस पार्क में ख़वातीन, बच्चे और वो अफराद भी पानी में खेल कूद सकते हैं जो तैरना नहीं जानते, क्योंकि पानी की सतह एक ख़ास लेवल तक रखी जाती है। पानी को मौसम के मुताबिक एक मौजूद दर्जा हरारत तक रखा जाता है। इस पार्क की सबसे दिलचस्प बात यह है कि वाटर स्लाइड्स, जो नौजवानों और बच्चों को बहुत ही पसंद है, बच्चों की उम्र और कद को मद्देनज़र रखते हुए निस्बतन कम ऊंचाई की स्लाइड्स बनाई गई हैं। यही वजह है कि मौसम गर्मा में सोज़ो वाटर पार्क में सियाहों का रश ही देखने को मिलता है। नाज़रीन ग्रामी, अगर लाहौर शहर की सैर डबल डेकर बस पर करने को मिल जाए तो क्या ही बात। तांगा लाहौर दा होवे ते भावे झंगदा, तांगे वाला खैर मंगदा, ये ना सिर्फ बोल हैं, ये एक मशहूर पाकिस्तानी फिल्मी गाने बल्कि इसमें पुराने ज़माने की एक मशहूर और काबिल ज़िक्र सवारी का नाम है। कदीम ज़माना में तांगा गाड़ी वो सवारी थी जिस पर एक जगह से दूसरी जगह जाने या सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर शहर में इसको एक ख़ास अहमियत हासिल थी और हवाखोरी के शौकीन अफराद भी इसी का इंतखाब करते थे। फिर वक़्त गुजरा और मोटर गाड़ियों ने सड़कों पर जगह लेना शुरू की और आज लाहौर शहर में महकमा सियाहत की बदौलत डबल डेकर बस लोगों को तफरीह के लिए सड़कों पर घुमाती है। ये बस मुख्तलिफ मकामात से गुजरती है, जिसका मामूली किराया लिया जाता है। बच्चे और ख़वातीन ख़ास तौर पर इसकी सैर पसंद करते हैं। अगर आपको एयर सफारी सर्विस के बारे में बताएं, जहाज़ की सैर बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन कुछ अफराद दूसरे शहरों के महंगे टिकट्स खरीद कर ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एयर सफारी सर्विस शुरू की गई, जिसकी बदौलत शहरी अपने बच्चों के हमरा इंतहाई कम खर्च पर लाहौर और दीगर करीबी शहरों का फ़िज़ाई दौरा कर सकते हैं। लाहौर गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का भी मरकज़ रहा है। पंजाब का दिल लाहौर अपने मखसूस अंदाज, रवायात और एशियाई सकाफत और इक़्तिदा की बिना पर हमेशा से गैर मुल्की सियाहों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। यूरोपियन सियाह हों या पाकिस्तान के हमसाया ममालिक से आने वाले मेहमान हों, लाहौर उनकी अव्वलीन तरजीह होता है, जिसका इजहार वो अपने वीलॉग्स पर मबनी पैगामात में करते हैं। लाहौर शहर के मशहूर बाज़ार के बारे में अगर आपको बताएं तो शहर के कदीम बाज़ार सकाफती मेलों की सी हैसियत रखते हैं। लाहौर के पुराने बाज़ारों की तरह कुछ ऐसे मशहूर बाज़ार हैं जो नामवर ब्रांड्स के अलावा रिवायती और मशरकी लिबास, जूतों, ज्वेलरी और बैग से भरे हैं। इनमें काबिल ज़िक्र अनारकली बाज़ार, लिबर्टी मार्केट, MM आलम रोड, गुलबर्ग मेन मार्केट और होलसेल की पुरानी शाह आलम मार्केट है। लाहौर शहर की ये जदागाना खसूसियत न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में अपने मदाह रखती है। यही वजह है कि लाहौर में रहने वाले बड़े फ़ख्र से कहते हैं, लाहौर लाहौर है। नाज़रीन ग्रामी, इन मकामात की आप एक दिन में सैर कर सकते हैं, क्योंकि ये मकामात इंतहाई मुख्तसर तरीन हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए, मुत्तसिल और बहुत ही करीब हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।